الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی کی زمین کا ایک بالشت برابر حصہ بھی اس پر ناجائز قبضہ کیا تو روز قیامت اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں پہنائے گا۔ ناظرین، ابھی جو لوگ میرے بارے میں جانتے ہیں وہ تو ٹھیک، اور جو نہیں جانتے ان کو میں اپنا مختصر سا تعارف کرواتا جاتا ہوں کہ میرا نام عبداللہ زاہد ہے اور میرا تعلق منڈی بہاؤالدین ضلع کے ایک چھوٹے سے گاؤں لکھنے والا سے ہے۔ ناظرین، کچھ دن پہلے ایک یہاں پر معاملہ سامنے آتا ہے میرے گاؤں میں۔ البتہ میں ماضی میں لے کر جاتا ہوں آپ کو کہ آج سے 27 سال پہلے ہمارے گاؤں کے ایک بہت ہی معزز شخصیت جناب اسلم سینیٹر صاحب جو ہیں وہ ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے گاؤں میں اجتماع کروایا جاتا ہے، زمین کا اجتماع۔ اب اس اجتماع میں بہت سے لوگ، یوں کہہ لیں کہ پورا گاؤں ہی متاثر ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگ مختلف کیسز کرتے ہیں جس کا آج تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کوئی لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں ہو سکا۔ کچھ دن پہلے انتظامیہ کی طرف سے ایک کمیٹی بنائی گئی، اس کمیٹی نے ہمارے گاؤں کا وزٹ کیا اور لوگوں کی رائے معلوم کی، اور پھر ایک میڈیا چینل والے آئے اور متاثرین کی طرف سے چھوٹا سا 2 منٹ کا بیان میں نے ریکارڈ کروایا، اور پھر چودھری اسلم سینیٹر صاحب، سابق سینیٹر جو ہیں، ان کے گھر میڈیا والے گئے، انہوں نے ایک لمبا چوڑا بیان ریکارڈ کروایا جس میں انہوں نے کچھ باتیں عرض کی۔ آج میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ان کی ان باتوں کا جواب دینا ہے اور ان سے کچھ سوال کرنا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ بات کی کہ میرے گاؤں میں جو باقی برادریاں ہیں، جب میں ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوا تو ان برادریوں کے اندر چھریاں چل گئیں، یعنی حسد اتنا تھا کہ وہ برادریاں برداشت نہ کر سکی کہ میں ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوا۔ جناب، آپ میرے لیے بہت معزز ہیں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ آپ میرے دادا ابو کی عمر کے ہیں، لیکن میں یہاں پر ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر اور گواہ جان کر اس بات کا جواب دیں کہ یہ ایک بندہ ناچیز کا آپ کے چھوٹا سا ایک سوال ہے کہ جب آپ ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے تھے تو کیا پورے گاؤں نے آپ کو ووٹ نہیں دیے تھے؟ کیا پورے گاؤں نے مل کے آپ کے ساتھ کمپین نہیں چلائی تھی؟ کیا پورے گاؤں والوں نے، تمام برادریوں نے مل کے اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کر آپ کے لیے ووٹ نہیں مانگے تھے؟ کیا ایک خاص طبقے نے جو آپ پہ قرض تھا اس وقت، خاص طبقے نے آپ کے ساتھ مل کے آپ کا وہ قرض نہیں اتارا تھا؟ کیا ہمارے گاؤں کے چودھری فیض احمد مونا صاحب نے آپ کو اس الیکشن لڑنے میں آپ کی مدد نہیں کی تھی؟ کیا باقی برادریوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیے تھے؟ اور اس سے آگے بڑھ کر آپ نے دوسری بات کی کہ جب یہ اجتماع ہوا تو یہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہوا، ایک روڈ بنانا تھا اور باقی کچھ گلیاں نکالنی تھیں۔ کوئی شک نہیں کہ گاؤں میں گلیاں بھی بنی، ایک روڈ بھی بنا۔ آپ نے اس میں یہ بھی عرض کیا کہ میں اس وقت گاؤں میں یونیورسٹی بھی بنوا دیتا، لیکن یہاں پر چل نہیں سکتی تھی۔ تو جناب، میری ایک عرض ہے آپ سے کہ آپ اس گاؤں کے ایم پی اے نہیں تھے، آپ پورے حلقے کے ایم پی اے تھے اور آپ منسٹر بنے تھے۔ تو ابھی تک آپ کے ایم پی اے بننے سے اب تک قریباً 27 سال گزر چکے ہیں اور میرا ضلع ابھی تک یونیورسٹی سے محروم ہے۔ تو اگر آپ کے پاس اتنی اتھارٹی تھی، آپ اگر یونیورسٹی بنوا سکتے تھے تو آپ نے ضلع میں یونیورسٹی کیوں نہ بنوائی؟ آپ کو تو نئی جگہ کی بھی ضرورت نہیں تھی، آپ تو ہمارے ضلع میں موجود رسول کالج کو یونیورسٹی میں تبدیل کروا سکتے تھے۔ خیر، جو بھی ہوا، آپ کو اس بات کا بھی اگر جواب دے دیں تو میرے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ اب تیسری بات آپ نے کی کہ اس اجتماع کے بدلے میں لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ ہوا، لیکن حقیقت میں تمام لوگ اس سے متاثر ہوئے۔ آپ نے خود اپنے اس بیان میں مانا کہ 1-2 جو لوگ ہیں ان کی زمینیں آپ کے کھاتے میں پڑی ہوئی تھی۔ اب میرا یہاں پر ایک چھوٹا سا اور معصومانہ سا سوال ہے کہ آپ نے جب پہلی بات تو یہ کہ وہ اجتماع آپ کے زیر نگرانی ہوا، اسی لیے تمام لوگ آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، آپ کا اجتماع میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ اجتماع آپ کے زیر نگرانی ہوا، اور اگر وہ اجتماع ٹھیک تھا
तो 1962 में जो इस्तेमाल हुआ था, जिसके बाद लोगों को कोई परेशानी नहीं थी, लोगों की तमाम ज़मीनें सही जगह पर मौजूद थीं और लोग नहीं चाहते कि दोबारा इस्तेमाल हो, और आपने एक कमेटी बनाई और उन कमेटी के मेंबरान ने दूसरे लोगों को इस बात पर रजामंद किया कि एक रास्ता निकाला जाएगा और उस रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की थोड़ी थोड़ी एक मरला दो मरले ज़मीन आएगी और उस रास्ते का तमाम लोगों को फ़ायदा होगा। आखिर तमाम लोगों ने उस बात पर रजामंदी ज़ाहिर की, अंगूठे लगाए और फिर इस्तेमाल हुआ। खैर, इस्तेमाल भी हो गया। तो क्या उस इस्तेमाल के नतीजे में जो लोगों की 3-3, 4-4 या 10-10 एकड़ ज़मीनें थीं जो पहले से इकट्ठी थी, वो क्या शामत आई कि वो लोगों की ज़मीनें किसी की 2 मरले किसी जगह पर चली गई, किसी की 10 मरले किसी जगह पर चली गई, किसी की 2 कनाल किसी जगह पर चली गई, किसी की 4 एकड़ किसी जगह पर चली गई। और आजकल तो लोग इतने बेबस हो चुके हैं कि उनको ये भी मालूम नहीं कि उनकी ज़मीन का रिकॉर्ड कहाँ पर है। जो ज़मीन उनके नाम है उसका रिकॉर्ड कहाँ पर उनको मिलेगा। तो इस सब का ज़िम्मेदार कौन है? क्या आपके पास इन सब बातों के जवाब हैं? और उसके बाद मेरा एक छोटा सा और मासूमाना सवाल है कि जनाब, आप सिर्फ इतना बता दीजिए अपने गांव वालों को। आप चलें, आप ये अपना मसला नहीं समझते होंगे, आप गांव के लोगों को भी अपने लोग ना समझते होंगे, आप ये कहते हैं कि लोगों के दिलों में आपके खिलाफ हसद है। तो जनाब, मैंने उन लोगों के साथ भी जाकर मुलाकात की है कि जो अपनी 2 वक्त की रोटी खाने से भी कासर हैं। तो मुझे बताएं कि उन लोगों की आपके साथ क्या, मतलब किस बात पे वो आपका हसद करते होंगे, या किस बात से आपके ख़िलाफ़ होंगे वो कि आपका हसद करते होंगे। खैर, आप सिर्फ इतना बता दें कि इस्तेमाल से पहले, आपके सियासत में आने से पहले जो ज़मीन आपके नाम थी वो कितनी थी, और बाद में जब आप सियासत में आए, जब आप मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए, जब आप मिनिस्टर रहे, मतलब आपका जो सियासत का दौर गुजरा, उसके बाद आपकी ज़मीन कितनी हुई और अब आप कितनी ज़मीन के मालिक हैं। क्या आप लोगों को इस बात का जवाब दे सकते हैं कि वो ज़मीन कहाँ से आई और कैसे आपकी ज़मीन जो है वह चंद एकड़ से आज 3-4 मुरब्बों के करीब पहुंची हुई है? तो ये मेरे चंद सवाल हैं। और नाज़रीन, मैं आपसे यहाँ पर एक मुख्तसर सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और अभी चंद लोगों के बयानात जिनके बारे में चौधरी साहब फरमा रहे थे कि ये लोग अपने दिलों में मेरे बारे में हसद रखते हैं, तो उनमें चंद शुराफा के, चंद उन मजबूर लोगों के बयानात भी आप सुने और आप ख़ुद फैसला करें कि इन लोगों का चौधरी साहब से क्या हसद होगा और क्यों ये लोग चौधरी साहब की मुखालफत करेंगे। अभी फैसला आप लोगों पे है। आप इस वीडियो को अपनी बल्दियत दसो ना, पूरा नाम। अच्छा, ये दसो जो इस्तेमाल होया है ये तो पढ़ो, तुहाडी कितनी ज़मीन आई, किहड़ी जगह ते आई? इस तो पहलो साडी ज़मीन थोड़ा उच्चा बोल। ये 43 मरबे च आई, एक 110 मरबे च आई। अच्छा, ਜਿਹੜੀ 110 ਮਰਬੇ ਚ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10.5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ, सही है। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਰਹਿ ਗਈ 5 ਕਿੱਲੇ। इस्तेमाल ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ सही है। ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਕਿੱਲੇ ਨਾਂ ਹੈ। मतलब ਇਹ ਵੇ ਕਿ 10.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5.5 ਕਿੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 1.5 ਕਿੱਲਾ ਨਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਅਸਲਮ ਸੈਨੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਗਏ ਹੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤੋੜ ਬੋਰਡ ਤੱਕ, ਪਿੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੱਕ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋਈਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਛੱਡ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲਦੀਅਤ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੱਸੋ? ਬਸ਼ੀਰ ਵਾਲਦ ਗੁਲਾਮ ਇੱਧਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਈ ਸਿਰਫ 4 ਕਿੱਲੇ, 4.25 ਕਿੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 4.25 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਬੋਏ ਖੜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਈ? ਹਾਂ, ਲੈਣੋ ਪਾਰ ਆਈ ਉਹ ਜਾਂ? ਜਨਾਬ 103 ਮੁਰੱਬੇ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ ਹੈ। 9 ਤੋਂ 12, 19 ਤੋਂ 22, ਇਹ 4 ਕਿੱਲੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਿਰਦਾਰੇ ਕੀ, ਜੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ 12 ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ 4 ਕਿੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੀ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੀ। ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਸੀ ਕੱਢਣੇ ਤੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਲਾਈਆ ਕਿਆ ਕੋਲ। ਸਹੀ, ਮਤਲਬ 4.25 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 2 ਕਿੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ? ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ 4.25 ਕਿੱਲੇ ਆਏ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ? ਨਾ ਨਾ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਅਸਲਮ ਸਨੇਟਰ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਪਰਚੀ ਲਈ ਆ ਇਹਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਹੋਈ? ਜੀ ਉਹ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਰਚੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਸ਼ਾ ਅਗਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਚੀ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲਮ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਆ ਕੀ ਹੋਏ ਹੈ? ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਚੀ ਲੈ ਲਈ ਆਈ। ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੁਖਵਾਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੋਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਸਲੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਜਿਸਲੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਲਬ ਨਾਸ ਗਿਰਦੌਰ ਹੈ ਜੀ ਆ ਗਈ ਸਮਝ। ਜੀ ਉਸ ਗਿਰਦੌਰ ਜਨਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆਈ, ਤਾਂ ਆ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲਮ ਸੈਨੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ ਹੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾਲ ਸ਼ਲ ਕਰੋ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਅੱਛਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਸਹੀ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਮਰ ਦੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ- ਆ ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਨਾਰੇ ਨਾਲ ਸੂਏ ਨਾਲ, ਜੀ ਇਹ ਮੀਆਂ ਹੁਸੈਨ ਕੇ ਮੀਆਂ ਹੁਸੈਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਖਾ ਸਹੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੀਆਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਆ ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਕੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸਹੀ। ਸਹੀ। ਉਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਆਣ ਵਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਵੇ, ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਕੌਣ ਆਂਦਾ? ਅਸਲਮ ਸੈਨੇਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਸਲਮ ਸਨੇਟਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹਾਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਹਾਂ। ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਆਣ ਅਸਲਮ ਸੈਨੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਂਦੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਟੁਰ ਅੱਗੇ ਜਾਓ। ਆਦੇ ਆਸੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟੁਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ 2.5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਛੱਡਣ ਦੇ? ਕੌਣ ਅਸਲਮ ਸੈਨੇਟਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਅਰਸ਼ਦ ਬਾਦੀ ਅੱਛਾ ਕੋਲ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਕੌਮ ਸਹੀ। ਗੁੱਜਰ ਸਕਦਾ ਲਖਣਾ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ? 154 ਕਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਬਾ ਬਦਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪਰਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਕਬਾ ਦੇ ਮਿਲਿਆ। ਸਹੀ। ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ? 3 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਸਾਡ ਰਕਬਾ ਲੱਭਾ ਕੋਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਚੀਆਂ ਦਾ ਪਏ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ 3 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਜਾਂ 3 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਫਰਕ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਏ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਨਾਲ ਚਾੜਾ ਮਰਲੇ 8 ਮਰਲੇ ਇਫਤਖਾਰ ਪਵਾਏ ਸਹੀ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ 35 ਮੁਰੱਬਾ ਨੰਬਰ 35 ਜੀ 5 ਕਨਾਲ 8 ਮਰਲੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟੋਟਾ 40/1 40/2 ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 3 ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਛੜਿਆ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਵੇ? ਮੁਤਾਸਰ ਹੈ ਇਹ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਅਦਲ ਬਦਲ ਕੀਤੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਦਲ ਬਦਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 3 ਕਿੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮਸਲਾ ਪਰਚੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਆ ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ 3-4 ਜਮਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹੀ ਜੀ 8 ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਕ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਟੈਂਪਰ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰਲਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਸ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਚੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ? ਜੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਪਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅੱਗੇ? 154 ਕਨਾਲਾ ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਖਾਤਾ ਅੱਗੇ ਆਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਪਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਟ ਗਏ ਤਾਂ 6 ਕਨਾਲਾ 13 ਮਰਲੇ ਇੱਧਰ ਘਟ ਗਈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਧਰੀ ਅਸਲਮ ਦਾ ਪਵਾ ਲਈ ਸਹੀ। ਸਤਿਆ ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ ਅਤਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤੇ ਅਸਲ ਸਾਡਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੜੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਇੰਤਕਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5 ਇੰਤਕਾਲ ਆਣ ਸਾਡੇ 1332 33 34 35 36 ਜਿਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਮੁਤਸਰ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਬਣਿਆ? ਜੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਥਰੂ ਉਸ ਐਮਪੀਆਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 8-10 ਸਾਲ ਅਸਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਐਸੀ 8-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ? ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਵੀ? ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਸਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੰਕਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਪੂਰਾ। मेरा नाम उमर याद ਜੀ ਬਲਦੀਅਤ है अली मोहम्मद
ਫੈਜ਼ ਅੱਛਾ। ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਡਕਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਚਾਚੇ ਦੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਕੁਝ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਾਰ ਆਈ ਉਹ ਸੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ 18 ਕਿੱਲੇ, ਤਕਰੀਬਨ 18 ਜਾਂ 19 ਕਿੱਲੇ। ਸਹੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ 11 ਕਿੱਲੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਕਬਾ ਸਾਡਾ, ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਕਬੇ ਦੀ। कितने किले मुतासर हुई? ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 14 ਕਿੱਲੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਈ। 14 किले मुतासर हुई। अव्वल कितनी हुई? तकरीबन 14 भी नहीं बल्कि ज़्यादा हुई है अच्छा या 14 तो भी ज़्यादा हुई है। 4 किले इतों 4.25 किले नहरी, सही है बाकी सेम जो है कोई 8 किले मुतासर हुई है। सही है। दोम जी मैरिट है वो भी तकरीबन कोई 6 किले उतों मुतासर हुई है। सही। या ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? देखो नहीं ਸਹੀ ਹੈ। साढ़े वो पर्ची ते भी को नहीं, पर्चियां ते बड़ा कपड़ा होया है, समझ ही को नहीं आती। ਸਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ Yeah. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲਮ ਸੈਨੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਗਏ ਹੋ? नहीं को नहीं ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੇੜਨ ਲਗਾ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨੇ ਰਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸਹੀ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਹੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਪਏ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੰਡ ਆਈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਦੇਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਪਰਚੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਲਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ, ਜੀ ਤੇ ਸਹੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਵੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਅਸਲਮ ਸੈਨੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ? ਜਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਕਿੱਲੇ ਹੈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ। ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ 14 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਣ 14 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਵਲ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਮ ਵੀ ਹੈ, ਜੀ, ਸੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸੋਮ ਵੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਚਾਚੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਈ? ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਰਕਬਾ ਹੀ 12.5 ਏਕੜ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਏਕੜ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ? ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ 12.5 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀਮ ਬੰਜਰ ਆਈ 2.5 ਏਕੜ ਉਹ ਤੇ ਕਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ, ਔਰ 7 ਕਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਨੀ ਹੈ, ਦੋਮ ਰਕਬਾ ਸਹੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੇਰੇ ਕਾਸ਼ਤ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ੇਰੇ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੋਮ ਆਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਮ ਕਦੀਮ ਬੰਜਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਕਬਾ ਸੀ 9 ਏਕੜ ਅਵਲ, ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਸਾਰਾ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਹਦੇ ਚ 3.5 ਏਕੜ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ 3 ਕਨਾਲ, 2.5 ਕਨਾਲ, 2 ਕਨਾਲ, 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਵੜ ਬਣੇ ਕੱਪੇ ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 2 ਕਨਾਲ 3 ਕਨਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਉੱਥੇ ਬੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਉਹ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਤੁਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਅਫਰਾਦ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱਠੀ ਆਈ 9 ਕਿੱਲੇ ਅਵਲ ਦੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁਤਾਬਕਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਨੇ। ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਦੁਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੱਕ
खराबे तो वाकफ ना होंगे इतना साढ़े सामने। और नहीं लोग जिन्हों की जमीन मतलब आने 4-4 एकड़ वाकफ तो है। अच्छा तुसी उस दिन जिक्र कर रहे हो कमेटी के सामने कि 1 एकड़ जिहड़ा है वो तुहाडे नाम भी है ते जो यसलम सेनेटर साहब के नाम भी है। हाँ जी वो तो आई 1 एकड़ साडा 110 नंबर मुरब्बे का पहला किला साडे रिकॉर्ड में भी है। मतलब इत्थों ही साबित होता है कि जिहड़ा 2 नंबरी च हुई है मतलब अगे पिछे जिहड़ा वो हुण अगले दिन उन्होंने जिस दिन कमेटी आई है उस दिन उन्होंने बयान दिता कि जिंदी मेरे कोल है वो आगे ले लो। उस बयान जो उन्होंने तस्लीम भी किया है वो 1-2 घरां की साडे खाते में पई हुई है 3 एकड़ तो कोई उन्होंने मनी कि असीं फिर पता नहीं दी है कि नहीं दी। लेकिन तुहाडा जिहड़ा एकड़ मतलब है जी साडा एकड़ जिहड़ा है वो मेरे को रिकॉर्ड मौजूद है। इस्तेमाल तो बाद जिहड़ा मैं लिया इन सबका नकलां मेरे को पईयां ने उन्हां विचों एकड़ साडे खाते च है। उस तो बाद पटवारी साहब को जब मैं रिकॉर्ड चेक किया उस एकड़ के मुतबादल और रकबा है उस 4 कनाल जिहड़ा है वो 3 नंबर मुरब्बा में चला गया वो बंजर जमीन है। उस अलावा 5 नंबर में किला आया साडे मतलब वो 1 एकड़ भी तकसीम होया वो तकसीम हो गया। सही मतलब तुहाडे किसी काम का नहीं रहा। सही ते हुण उन्होंने ये भी बयान दिता है कि जिन्हों ने साढ़े कोल वो आके ले लैण। तुसीं कदी गए हो जदों दा इस्तेमाल होया उन्हां कोल? नहीं मैं तो 3 दफ़ा गया इस मामले में गया कि उन्होंने सामने बंदियां के मसायल रखे ने कि इन्होंने बंदियां का रकबा इकट्ठा ही मुंतशिर हो गया है मसले बेचने तकलीफ बेचने इसका कोई हल कढ़िया जाए मुस्बत जहा कि या इसमें दोबारा कराया जाए इस्तेमाल दोबारा करा के इन्होंने बंदियां के जिन्होंने रकबे मुंतशिर हो गए ने शायद उस टाइम वजीर साहब टाइम नहीं दे सके तो इलम से गल नहीं आई इन्होंने लोगों के रकबे मुतासर ने बहुत ज्यादा मुतासर ने अगर वो टाइम नहीं दे सके बाकी सारे पिंड के मुतासर है इन्होंने अपने मुतासर है नहीं उन्होंने तो अपना रकबा जो होंगे एक उन्होंने 8 किले से इतने भी हूँ अगे की निस्बत ज्यादा फिर इकट्ठा होया है और 2 जगह पे या 3 जगह पे उन्होंने रकबा इकट्ठे ही होया है। अच्छा तुहानू पता है कि इन्हां दा हुण रकबा कितना है? नहीं इस बारे में मैं नहीं वाकफ उन्होंने रकबा कितना है अंदाजा मैं सुनिया होवे यार तुसीं भी रिकॉर्ड चेक करते रहे हो ना? नहीं इस हद तक मैं तो नहीं उन्होंने रिकॉर्ड चेक कर सकिया और लेकिन अगे ना ज्यादा हाँ जी सुनी दी है उन्होंने रकबा को 50 एकड़ तो उत्ते ही है 60 के अराउंड पाउंड है ते अगे कितना है जो इन्होंने दादे मल की थी वो कितना के तुहाडे अंदर इस चीज़ तो भी मैं नहीं कर चलो सैन ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਬਲਦੀਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀ 5 ਕਨਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖਿਲਰ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ 5 ਕਨਾਲਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਵਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਜਾਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 5 ਕਨਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਗਾਂ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਾ ਸਹੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਨਾ ਅਸਾਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਅਸਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਖਾਤੇ ਟੁਰ ਗਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਵਾਪਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਏ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ।